ગૂગલ પે થી તો થત જ નહીં. Good morning. Today, let us start ideal gas discussion, gas equation. 1 minute. કેવાયસી નહીં Okay, ideal gas equation. કેમ ન થાય? So for ideal gas equation, we have to remember all the gas law: Boyle's law, Charles law, and Avogadro's law. So we know at constant temperature and mole fraction or moles, volume of gas is directly inversely proportional to its pressure. Okay, it's Boyle's law. Charles law is at constant pressure and moles amount of gas, volume is directly proportional to temperature, and at constant pressure and temperature, volume is direct proportional to its amount. Okay, Avogadro's law. So therefore we can say here V proportional to N T upon P. So if we remove the proportionality sign, we have to put constant here, R. So here R is a gas constant. Okay, so our equation become V is equal to R N T by P. Okay, now rearranging equation 5.16, P ne V સાથે લઈ જઈએ તો PV is equal to nRT. So this equation is known as ideal gas equation. Ideal gas equation 2 marks માં હોય તો તમારે અહીંયા સુધી ખાલી લખવાનું 5.17 2 marks માં સ્ટાર્ટિંગ અહીંયાથી કરવાનું. ઓકે, કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર, બોયલ્સ લો, ચાર્લ્સ લો અને એવોગાડ્રોસ લો, એને ઇક્વેશન ફોર્મમાં જ લખવાના અને એનું કોમ્બિનેશન એ કરીને PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનર્જી ફાઇન્ડ કરવાનો. ધીસ ઇક્વેશન ઇઝ નોન એઝ gas law. Okay, now next R, R ને સબ્જેક્ટ બને તો R is equal to PV upon NT. Okay, gas constant. It is same for all gases, therefore it is also known as universal gas constant. Okay, now from equation we can say that the value of R is depends upon unit in which P, V and T are measured. Okay, P, V અને T નો કયો યુનિટ લીધો છે આપણે? ઓકે, ટેમ્પરેચર નો કેલ્વિન લીધો છે કે સેન્ટીગ્રેડ લીધો છે, પ્રેશર નો બાર લીધો છે, પાસ્કલ લીધું છે કે mmHg લીધો, તો એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. મોલ્સ નો તો યુનિટ સેમ એક જ હોય છે, જ્યારે પ્રેશર, વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચર ના અલગ અલગ સિસ્ટમમાં અલગ અલગ યુનિટ છે. ઓકે, સો જો હું CGS સિસ્ટમ યુઝ કરો, ઓકે, CGS સિસ્ટમ, તો R ની વેલ્યુ શું થશે? તો R is equal to 10⁵ પાસ્કલ into 22.71 volume of one gas. Okay, and temperature is Kelvin 273, mole is 1, so we will get 8.314 Pascal meter cube Kelvin inverse mole inverse. Okay, પાસ્કલ ને હું કન્વર્ટ કરું 12 માં, okay, then it will 8.314 into 10⁻², 12 લીટર. લીટર ને 10⁻³ થી હું એ કરી શકું, બટ અહીંયા લીટરમાં આપણે લેવાનું છે વોલ્યુમને. સો ધેરફોર 12 મીટર ક્યુ લીટર કેલ્વિન ઇનવર્સ મોલ ઇનવર્સ, or now pressure into volume. Okay, Pascal into volume, means pressure volume, it equal to energy joule. Okay, so it become 8.314 joule per Kelvin per mole. હા, ગેસ થર્મોડાયનેમિક્સ જ છે
આવે ને 11 12th માં thermodynamics PV is equal to nRT ને ideal gas equation તમારું શું આવે nRT આવે nRT. Now at standard temperature and pressure condition, okay, standard temperature is 0 degrees Celsius or 273 Kelvin and pressure is 1 atmosphere or 10⁵ Pascal. Okay, value of R is equal to 8.20578 into 10⁻²liter atmosphere per Kelvin per mole. Okay, here ideal gas equation is a relation between 4 variable and it describes the state of any gas. Okay, therefore it is also known as equation of state. Sorry, Shivam sir. Carry on your work. ઓકે, તો તમારે આની અંદર ડિટેલ્સમાં નહીં યાદ રાખવાનું, ખાલી ગેસ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ, કેમ કે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં જ્યારે આપણે થર્મોડાયનેમિક્સના બીજા યુનિટ સ્ટડી કરશો, ઓકે, તો એમાં આરની વેલ્યુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો કયા સિસ્ટમ માટે કઈ તમારે આરની વેલ્યુ યુઝ કરવાની એ ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, તો એની જે પણ ડિફરન્ટ વેલ્યુ છે એ યાદ રાખવાની છે. 8.314 મોસ્ટ ઓફ આ જ વેલ્યુ યુઝ થાય છે. ઓકે, 8.314. નાઉ ઓકે, તો આ જે પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનઆરટી, આ ઇક્વેશનમાં કયા વેરિયેબલ છે કોન્સ્ટન્ટ છે. સો કોઈ પણ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ, કોઈ પણ ગેસ માટે આની વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ હોય. ઓકે, સેમ વે જો આપણે 1 મોલ ગેસ માટે વાત કરીએ તો એના એનની વેલ્યુ પણ કેવી હશે, કોન્સ્ટન્ટ હશે. તો કઈ વેલ્યુ ચેન્જ થાય અલગ ગેસ માટે? સો પ્રેશર, વોલ્યુમ એન્ડ ટેમ્પરેચર. ઓકે, આ બધા કેવા છે વેરિયેબલ પ્રોપર્ટીઝ, આ ચેન્જ થતી રહેશે અલગ અલગ ગેસ માટે. હાઇડ્રોજન માટે 1 મોલ હાઇડ્રોજનની કોઈ ફિક્સ મીન્સ કોઈ આઈડિયલ કન્ડિશન માટે જો વાત કરીએ તો એની પ્રેશર પણ અલગ હશે, વોલ્યુમ પણ અલગ હશે, ટેમ્પરેચર પણ અલગ હશે. ઓકે, બીજી કોઈ કન્ડિશનમાં એ જ હાઇડ્રોજન ગેસનું આપણે પ્રેશર, વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચર મેઝર કરીએ તો અલગ હશે 1 મોલનું. ઓકે, સો અલગ અલગ કન્ડિશન માટે આપણે એને લઈએ તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન માટે સપોઝ પ્રેશર, વોલ્યુમ એન્ડ ટેમ્પરેચરને ફર્સ્ટ કન્ડિશન માટે P1 V1 એન્ડ T1 કહીએ અને સેકન્ડ કન્ડિશન માટે P2 V2 એન્ડ T2 કહીએ. તો બંને આઈડિયલ ગેસ ઇક્વેશનમાં આ વેલ્યુ મૂકીએ તો P1 V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ nRT1, ઓકે, એન્ડ P2 V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ nRT2. હવે જે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે એને એક સાઈડ લઈ લઈએ તો આ ઇક્વેશન આ ટાઈપનું થઈ જશે જે ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને આપેલું છે. ઓકે, P1 V1 upon T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ nR and P2 V2 upon T2 is equal to nR. ઓકે, તો આ બંનેને ઇક્વલાઇઝ કરી ઇક્વેશનને, આ બંને ઇક્વલ. ઓકે, સો ઇટ બીકમ P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. આ જે ઇક્વેશન છે ન્યુમેરિકલ માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યારે પણ બે કન્ડિશન આપી હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર ગેસ માટે, ઓકે, એ ટાઈમે જો ટોટલ 5 ટર્મ્સમાંથી 6 ટર્મ્સમાંથી 5 ટર્મ્સ આપેલી હોય અને એક ટર્મ્સ ફાઇન્ડ કરવાની હોય તો આ ઇક્વેશન યુઝ કરશું આપણે. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. ઓકે, આઈડિયલ ગેસ માટે. આઈડિયલ ગેસના મોલ્સ 1 મોલ્સ માટે જ હોય છે એટલે એનની વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ હશે. ગેસ કોન્સ્ટન્ટ તો બધા જ ગેસ માટે બધી જ કન્ડિશનમાં સેમ હોય. ઓકે, તો તમારે ખાલી અહીંયા આઈડિયલ ગેસ જે ટોપિક છે એની અંદર શું યાદ રાખવાનું, તો આ જે મેં હાઇલાઇટ કર્યો, ઓકે, પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનઆરટી, આ ઇક્વેશન પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનઆરટી ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે અહીંયા સુધી. ઓકે, પછી બીજું છે આરની વેલ્યુ, ગેસ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ, એન્ડ થર્ડ બે કન્ડિશન, જો તમે બે કન્ડિશન લીધી તો કયું ઇક્વેશન મળશે, તો અહીંયા આટલું. ઓકે, 5.19 સુધી. તો આટલું છે એ તમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે 11th અને 12th બંનેમાં. Okay, now 5.3 numerical zone at 25 degrees Celsius T1. Okay,
pressure is 760 mmHg, P1, okay, and gas occupies 600 ml volume. Here V1 is 600. Now, what will be the pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius? T2 is given 10 degrees Celsius. Volume also given 640 ml. Okay, so P1, V1 and T1 is given. P1 is 760 mmHg, volume is 600 ml. તો આ CGS સિસ્ટમમાં છે, તો દરેક જે પણ યુનિટ છે આપણે CGS સિસ્ટમમાં કન્વર્ટ કરશું. તો T1 છે, તો T1 ને સેન્ટીગ્રેડમાં છે, તો એને આપણે કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરશું. ઓકે, નાવ ઇક્વેશન આપણે કમ્બાઇન ગેસ ઇક્વેશન P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 ખબર છે. ઓકે, તો એ ઇક્વેશન યુઝ કરશું અહીંયા. So P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. So P2 is equal to P1 V1 T2 upon T1 into V2. એનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરશું. સિમ્પ્લિફિકેશન કરશું એટલે આપણને આન્સર મળશે 676 into 6.6 mmHg. ઓકે, તો આ ટાઈપના ન્યુમેરિકલ તમારા સ્ટડીમાં છે જ 5.3. ઓકે, સિલેબસમાં છે ને એક્ઝામમાં પણ હશે. ન્યુમેરિકલ આ યુનિટના હું જે તમને કહું છું એ ટીક કરી રાખજો. એ ક્વેશ્ચન બેંકમાં નહીં હોય પણ એક્ઝામમાં હશે. ક્વેશ્ચન બેંકમાં ખાલી થિયરી એકલી જ હશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ ડેન્સિટી એન્ડ મોલર માસ ઓફ એ ગેસિયસ સબસ્ટન્સ. ઓકે, હિયર સી આપણું હવે મોડિફિકેશન જ આવશે. જે પણ આઈડિયલ ગેસ ઇક્વેશન હતું એનું મોડિફિકેશન જ કરવાનું. તો પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનઆરટી. ઓકે, હવે ડેન્સિટી માટે ડેન્સિટીનું ઇક્વેશન ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ બાય વોલ્યુમ. તો આપણું જે ઇક્વેશન છે એની અંદર માસ કહે પણ છે નહીં. પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનઆરટી. ઓકે, વી છે વોલ્યુમ છે. ઓકે, તો એ રીતે ઇક્વેશન એરેન્જ કરવાનું કે વોલ્યુમ ડિનોમિનેટરમાં જતું રહે. હવે ના વેટ ક્યાંથી લાવવાનું, માસ ક્યાંથી લાવવાનું? તો અહીંયા આપણા ઇક્વેશનમાં મોલ્સ છે n. ઓકે, અને મોલ્સનું ઇક્વેશન છે કે ગિવન વેટ અપોન મોલિક્યુલર માસ. ઓકે, તો એ ઇક્વેશનમાં સ્મોલ એમ n ને સ્મોલ એમ અપોન કેપિટલ એમ થી રિપ્લેસ કરી દેવાનો. ઓકે, તો પહેલા આપણે રીઅરેન્જ કરી દેવાનું ઇક્વેશન. 1 મિનિટ. ઓકે, આપણું ઇક્વેશન શું હતું? પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનઆરટી. પહેલા અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. ડાયરેક્ટ અહીંયા જે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યું છે એ રીતે ડાયરેક્ટ જ નહીં લખી દેવાનું, નહીં તો ખબર નહીં પડે ક્યાંથી શું થયું. તો આઈડિયલ ગેસ ઇક્વેશન આ છે. નાવ આપણે વી ક્યાં જોઈએ? નીચે જોઈએ છે. ઓકે, તો પી ઓકે અપોન આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ n બાય વી. આ સેકન્ડ ઇક્વેશન જે ત્યાં ફર્સ્ટ છે થિયરીમાં એ આપણે આવી ગયું. નાવ વોટ ઇઝ મોલ? મોલ ઇઝ given mass upon molecular mass. ઓકે, એ અહીંયા લખી દઈશું. તો માસ બાય વોલ્યુમ આ ટર્મની જગ્યાએ હું ડેન્સિટી લખી શકું. ઓકે, તો આપણે જે ડેન્સિટી જોતું હતું આઈડિયલ ગેસ ઇક્વેશનમાં એ આવી ગયો. ડેન્સિટી અપોન મોલિક્યુલર માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી અપોન આરટી. ઓકે, આને રીઅરેન્જ કરું તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઇન્ટુ એમ અપોન આરટી. ઓકે, ઓર પીએમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીઆરટી. કોઈ પણ ઇક્વેશન આપણે જે મીન્સ આપણે જ્યારે પણ ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરવાનો આવશે જે પણ વેલ્યુ જોઈશે એ રીતે આપણે એને સબ્જેક્ટ બનાવીને ઇક્વેશન લખી દઈશું. ઓકે, પણ અહીંયા તમારે આટલું યાદ રાખવાનું કે ડીઆરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીએમ. ઓકે, ઓર ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીએમ અપોન આરટી. અને દરેક ટર્મ ખબર હોવી જોઈએ. પ્રી પ્રેશર, એમ મોલિક્યુલર માસ ઓફ ધેટ ગેસ, આર ગેસ કોન્સ્ટન્ટ, ડી ટેમ્પરેચર. ઓકે, એન્ડ ડી ઇઝ અ ડેન્સિટી. Okay. Now, Dalton's law of partial pressure. So Dalton's law total pressure નો આજે છે એ ધ્યાન રાખજો કેમ કે 12th માં ડાલ્ટન્સ લો આપણે આવશે. ડાલ્ટન્સ થિયરી નો યુઝ. ઓકે, સો કોઈ પણ ડાલ્ટન્સ લો સિમ્પલ વર્ડ્સમાં કહું તો ડાલ્ટન્સ લો શું છે? તો સપોઝ આપણે
ટોટલ એક કન્ટેનર છે, એની અંદર 3 કે 4 ગેસ ફિલઅપ કર્યા. ઓકે, તો એ કન્ટેનરનું જે ટોટલ પ્રેશર છે એ અલગ અલગ ગેસનું જે પાર્શિયલ પ્રેશર હશે. ઓકે, સપોઝ હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, આમ 4 ગેસ મેં એડ કરેલા છે. હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન. ઓકે, સો એનું સપોઝ ટોટલ ગેસ પ્રેશર છે 100, પી ટોટલ ઇઝ 100. ઓકે, 100 પાસ્કલ. સો એ કેવી રીતે 100 થયું હશે? તો જે અલગ અલગ ગેસીસ છે, હાઇડ્રોજનનું પ્રેશર પ્લસ આર્ગોનનું પ્રેશર પ્લસ નિયનનું પ્રેશર પ્લસ હિલિયમનું પ્રેશર. ઓકે, આ બધાનું સમેશન કરીએ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રેશર છે દરેક ગેસનું, એ સમેશન જે થાય એ આ સિસ્ટમનો ટોટલ પ્રેશર હશે એ ચેમ્બરનો. ઓકે, સો એનું સ્ટેટમેન્ટ શું છે કે ટોટલ pressure exerted by the mixture of non-reactive gas is equal to the sum of the partial pressure of individual gas. Okay, કે જેટલા પણ ગેસ આપણે મિક્સચર લીધું છે એ દરેક ગેસનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે પ્રેશર છે એનું જો સમેશન કરું તો મને એ સિસ્ટમનું ટોટલ પ્રેશર મળે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ ટોટલ 5 ગેસ છે. ફર્સ્ટ ગેસનું પ્રેશર P1, સેકન્ડનું P2, થર્ડનું P3, ફોર્થનું P4 અને ફિફ્થનું P5 છે. તો ટોટલ પ્રેશર ઓફ સિસ્ટમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P1 પ્લસ P2 પ્લસ P3 પ્લસ P4 પ્લસ P5. ઓકે, તો આ ટોટલ પ્રેશર થયું. પણ આની કન્ડિશન શું આ ડાલ્ટન્સ લો માટે કે આ ત્યારે જ પોસિબલ છે જ્યારે ટેમ્પરેચર અને વોલ્યુમ કેવું હોય, કોન્સ્ટન્ટ. જો તમે કોઈ બીજો ગેસ એડ કરી નાખ્યો અંદર તો પ્રેશર પાછું પી ટોટલ ચેન્જ થઈ જાય. ઓકે, એક્સ્ટ્રા ગેસ એડ કરો ઓર તમે ટેમ્પરેચર પણ જો એ ચેમ્બર મીન્સ વેસલ છે એનું ઇન્ક્રીઝ કરી દો તો પણ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. તો આ ક્યારે વેલિડ છે? જ્યારે ટેમ્પરેચર અને વોલ્યુમ, ઓકે, જે મિક્સચર છે ગેસનું એ કેવું હોય, કોન્સ્ટન્ટ હોય, તો જ આ વેલિડ છે. ઓકે, તો સ્ટેટમેન્ટ અને આ ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે કે total pressure exerted by the mixture of non-reactive gas is equal to the sum of partial pressure of individual gas. Okay, now the pressure. Now હવે કોઈ ગેસને આપણે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરેલો છે. ઓકે, વોટરની અંદર ફિલઅપ કર્યો છે, તો ખબર છે કે દરેક ગેસની સોલ્યુબિલિટી વોટરમાં અલગ અલગ હોય છે. ઓકે, તો અમુક ગેસ શું કરશે તો એ વોટર સરફેસની ઉપર હશે. ઓકે, અને અમુકમાં શું થશે કે અમુક ગેસ અત્યારે જે એટમોસ્ફિયરમાં છે તો હ્યુમિડિટી અમુક અત્યારે વધારે હોય છે. ઓકે, તો એના લીધે જે પ્રેશર હશે એ પણ અલગ હશે. કેમ કે ગેસ અલગ, ખાલી ગેસ નહીં, એની અંદર શું છે તો વોટર વેપર છે. તો આ બંને કન્ડિશનમાં કોઈ બોટલમાં જો વોટરને ડિઝોલ્વ કર્યો હોય અને અમુક ગેસ એ વોટર સરફેસ પર ઉપર રહી ગયો હોય, ઓકે, તારે જે પ્રેશર મળે છે અને અત્યારે એટમોસ્ફિયરમાં, ઓકે, જે ગેસ છે, એર છે, તો એનું પ્રેશર. ઓકે, તો એ જે વેલ્યુ છે એ ઓરિજિનલ ગેસના પ્રેશરની વેલ્યુ નહીં મળતી આપણે. એની અંદર શું થાય છે કે વોટરનું કન્ટેન્ટ હોય છે, વોટર વેપરનું. તો આપણે જો જે કે સપોઝ અત્યારે ઓક્સિજનનું પ્રેશર મેઝર કરું તો સપોઝ એ 1.1 એટમોસ્ફિયર હોય ATM. ઓકે, તો અત્યારે જે પ્રેશર છે એરનું નહીં, પણ એની અંદર શું હશે તો મોઇશ્ચર હશે, તો મોઇશ્ચરનું છે. તો જો મારે ખાલી ડ્રાય એરનું પ્રેશર જોઈતું હોય તો શું કરવું પડે કે જે એર વોટરના લીધે જે પ્રેશર જનરેટ થયું છે, ઓકે, વોટર વેપરના લીધે, એ જે ઓરિજિનલ 1.1 ATM પ્રેશર છે એમાંથી શું કરવું પડે, ડિડક્ટ કરવું પડે. ઓકે, તો મને ડ્રાય ગેસનું પ્રેશર મળે. ઓકે, તો જે આ જે વોટરના લીધે જે પ્રેશર જનરેટ થયું છે એને શું કહેવાય, aqueous tension. ઓકે, the pressure exerted by the saturated water vapor. ઓકે, maximum
વોટર હોય, ઓકે, તો એ શું કરશે, પ્રેશર ઓલરેડી જનરેટ કરવાનું, અને આ પ્રેશર જે જનરેટ થયું it is known as aqueous tension. Okay, pressure that is generated due to water vapor, saturated water vapor, is known as aqueous tension. Okay, so pressure of dry P total is equal to pressure of dry gas plus aqueous tension. Okay, pressure of water. So if you want to calculate the pressure of dry gas, then it is P total minus aqueous tension. Okay, અહીંયા જો અલગ અલગ ટેમ્પરેચરે વોટરનું એક્વેસ ટેન્શન આપેલું છે કે કયા ટેમ્પરેચરે વોટરનું કેટલું મીન્સ કન્ટ્રીબ્યુશન હોય છે ટોટલ પ્રેશરમાં. ઓકે, તો જેમ જેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થતું જશે તો વોટર શું થશે, વોટર ઓરિજિનલ વોટર એ વેપરાઇઝ થવાનું, અને એના લીધે જે વોટર ડ્રોપલેટ્સ હશે એ ઇન્ક્રીઝ થવાના એટમોસ્ફિયરમાં, અને એના લીધે એનું પ્રેશર પણ શું થવાનું, ઇન્ક્રીઝ થઈ જવાનું. ઓકે, તો આ પણ વર્ડ યાદ રાખવાનું કે aqueous tension of water will increase with increasing temperature as the number of water vapor increase. ઓકે, વોટર વેપર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો એના લીધે ટેન્શન, aqueous tension પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. નાઉ સપોઝ કોઈ બે ગેસ છે, આઈડિયલ ગેસ મિક્સચરમાં બે ગેસ છે, તો P1 અને એનું પ્રેશર P1 છે અને બીજાનું P2 છે, તો ટોટલ પ્રેશર સપોઝ 3 ગેસ હોય 4 ગેસ, તો કેવી રીતે ટોટલ પ્રેશર, તો P total is equal to P1 P2 plus P3. ઓકે, P1 plus P2 plus P3. ઓકે, તો આ P1 કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરે, તો આઈડિયલ ગેસ ઇક્વેશનમાં PV is equal to nRT. ઓકે, સો P1 is equal to P1 V is equal to N1 RT. અહીંયા N1 ચેન્જ કેમ આવશે, કેમ કે આ અલગ અલગ ગેસ, તો અલગ અલગ ગેસ માટે મોલ્સ પણ કેવા હોય, અલગ અલગ હોય. સો P1 જો P1 ને સબ્જેક્ટ કરું તો અલગ અલગ ગેસ માટે ઇક્વેશન શું મળશે, પાર્શિયલ પ્રેશરના, P1 is equal to N1 RT upon V, P2 is equal to N2 RT upon V, and P3 is equal to N3 RT upon V. Now P total is equal to શું થાય, તો N1 RT plus V plus N2 RT plus V plus N3 RT plus V. તો આ ઇક્વેશનમાં કોમન શું આવે, P total is equal to RT upon V. આનું જો સમેશન કરું P1 P2 P3 નો, તો આ ઇક્વેશનમાં RT upon V કોમન રહેશે. ઓકે, જો સમેશન કરીશ ને તો P total is equal to P1 plus P2 plus P3 હશે. ઓકે, સો કોમન શું આવવાનું, RT upon V દરેક ટર્મમાં આવવાની, દરેક પ્રેશરમાં. ઓકે, તો RT upon V ને હું કોમન લઈ લઉં તો બ્રેકેટમાં શું રહેશે બાકી. ઓકે, સમેશન લેવાનું છે P1 P2 P3. ઓકે, કોઈ કહેશે શું આવશે, જો સમેશન લાવ આપ. N1 plus N2 plus N3. ઓકે, વેરી ગુડ. N1 plus N2 plus N3. ઓકે, પ્લસ જો વધારે હોય તો પ્લસ સો ઓન N1 N2 N3 N4. ઓકે, તો અહીંયા જે આપણું ઇક્વેશન છે એ મોડિફાઈ થઈને એ ટાઈપનું જ થઈ જશે. સી એ નીચે સી N1 plus N2 plus N3 RT upon V. Okay, now હવે રિલેટિવ લોવરિંગ, રિલેટિવ પ્રેશર ફાઇન્ડ કરવું હોય, રિલેટિવ પ્રેશર મીન્સ આ હેનરીસ લો, આપણે જે 12th યુનિટમાં 12thમાં સોલ્યુશન સ્ટડી કરવાના છે એની સ્ટડી આ એનું બેઝિક છે, એટલે ધ્યાન રાખજો. રિલેટિવ પ્રેશર મીન્સ કે કોઈ એક ગેસ, વન ગેસનું ટોટલ પ્રેશર જોડે રિલેશન ફાઇન્ડ કરવાનું, તો રેશિયો લેવો પડે આપણે. સો P1 પ્રેશર ઓફ વન અપન ટોટલ પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે ઇક્વેશન મૂકીએ તો ઇક્વેશનમાં ખબર છે કે N1 અપન RT બાય V. ઓકે, અને ટોટલ પ્રેશર શું છે તો N1 plus N2 plus N3 અપન RT બાય V. તો RTV કેન્સલ આઉટ થઈ જશે, RT બાય V RT બાય V. તો આપણા ઇક્વેશનમાં P1 અપન P ટોટલ. ઓકે, રેશિયો ફર્સ્ટ ગેસનો ટોટલ પ્રેશર જોડે રેશિયો શું આવશે, તો N1 અપન N1 plus N2 plus N3. ઓકે, નાઉ N1 is a moles of first. ઓકે, and N1 plus, હવે
એક ઇક્વેશન મેં તમને કહ્યું હતું મોલ ફ્રેક્શન. ઓકે, મોલ ફ્રેક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ્સ ઓફ એ અપોન ટોટલ મોલ્સ. ઓકે, કોઈ પણ એક કમ્પાઉન્ડ છે એના મોલ્સને ટોટલ મોલ્સ વડે ડિવાઈડ કરું તો મને મોલ ફ્રેક્શન મળે એનું. ઓકે, મોલ ફ્રેક્શન ઓફ 1. અહીંયા પણ આ ટાઈપનું ઇક્વેશન થઈ ગયું. જો મોલ ઓફ 1 અપોન ટોટલ મોલ્સ n1 પ્લસ n2 પ્લસ n3. સો આ જે એનું સિમ્પ્લિફિકેશન મને શું મળશે? મોલ ફ્રેક્શન ઓફ 1 x1, that is x1. મોલ ફ્રેક્શન નો સિમ્બોલ શું છે? x1. ઓકે, સો વી વિલ ગેટ p1 is equal to x1 into p total. આ જે ઇક્વેશન છે એને કહેવાય છે હેનરીસ. ઓકે, હેનરીસ ગેસ લો, જે 12th માં છે. તમારે 12th માં આવશો ત્યારે આ આવશે. સેમ વે p2 માટે x2 p total and p3 માટે x3 p total. ઓકે, so I number of gas હોય તો in general we can say pi is equal to xi into p total. ઓકે, આ ઇક્વેશન ને આ સ્ટડી ક્યાંથી આવી એ તમારે યાદ રાખવાની છે, કેમ કે 12th માં ડાયરેક્ટ આપણે p is equal to xi p total જ આવશે, ઇક્વેશન જ આવશે. ઓકે, તો મિક્સચર ઓફ ગેસીસ માટે આપણે સ્ટડી અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરી. ઓકે, કે p1 p2 and p3 ગેસ છે તો ટોટલ પ્રેશર ડાલ્ટન્સ લો પ્રમાણે p total is equal to p1 plus p2 plus p3. ઓકે, એનું ઇક્વેશન લઈ લીધું n1 rt v કોમન લઈ લીધું n1 plus n2 plus n3. ઓકે, ટોટલ મોલ્સ વાળું p total. નાવ હવે રિલેટિવ પ્રેશર ફાઇન્ડ કરવાનું. રિલેટિવ ફર્સ્ટના રિલેશનમાં પ્રેશર કેટલું, તો p1 upon p total is equal to p1 ની ઇક્વેશન શું છે? તો n1 rt upon v અને p total ની n1 plus n2 plus n3 into rt by v. તો rt by v બંને ઇક્વેશનમાં છે તો બંને કેન્સલ આઉટ થઈ જશે અને આપણું સિમ્પલ ઇક્વેશન શું થશે કે p1 upon p total is equal to n1 upon n1 plus n2 plus n3 means moles of 1 upon total moles. ત્રણ જ ગેસ છે એટલે moles of 1 upon total moles. તો moles of 1 upon total moles આ કયું ઇક્વેશન છે? મોલ ફ્રેક્શન ઓફ 1 નો. ઓકે, મોલ ફ્રેક્શન ઓફ 2 હોય તો moles of 2 upon total moles. ઓકે, in solution. તો આપણું ઇક્વેશન શું થઈ ગયું કે p1 is equal to x1 into p total. ઓકે, ફર્સ્ટ માટે. સેકન્ડ માટે સેમ p2 is equal to x2 into p total and p3 is equal to x3 into p total. ઓકે, સો જો આ ત્રણ જ ગેસ માટે છે પણ એની જગ્યાએ મેં i નંબર ઓફ ગેસ લીધા હોય. ઓકે, સો ધ ઇક્વેશન becomes pi is equal to xi into p total. ઓકે, હવે જે આના રિલેટેડ ન્યુમેરિકલ્સ છે એ આપણે કાલે સ્ટડી કરશું. અહીંયા સુધી જોઈ લેજો તમે. ઓકે,